بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بادام اور اخروٹ کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثانے کے انفیکشن سے بچنے کے لیے چائے پینا چھوڑ دیں، متبادل کے طور پر روزانہ دودھ پیا کریں۔ کلونجی کا استعمال کرنے سے بالوں کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدے مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ کالے انگور کھانے سے چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ لہسن کے استعمال سے خون کی بد شریانیں صاف ہوتی ہے اور خون پتلا ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت گوشت کھانے سے پرہیز کرو، کینسر سے بچے رہو گے۔ شام کو آئلی چیزیں کھانے والے لوگ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ کچی سبزیوں کے زیادہ استعمال سے بدن کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ ناظرین، امرود کے بیج کھانے سے چہرہ گول مٹول ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، سائیکولوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرا برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے۔ البتہ اگر آپ اپنی ناکامی یا دکھ کا قصہ شیئر کریں تو مکمل کہانی جاننے کے لیے سینکڑوں بے قرار ملتے ہیں۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ ہاتھوں کے کراکے نکالنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوستوں، پلاسٹک سے بنے ہوئے برش سے دانتوں کی صفائی بند کریں، اس سے دانتوں کی جڑوں میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ بہترین متبادل کے طور پر مسواک استعمال کریں جو کہ قدرتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں لوگ مصری اور سیاہ منقہ کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھائی جائے وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ جو لوگ زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً کپڑے دھونے والے نیل اور ٹوتھ پیسٹ مکس کر کے لگائے، جلن بھی نہیں ہوگی اور داغ بھی نہیں پڑے گا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جو شخص نہار پانی کا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ مکئی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے۔ لونگ جسم کے جراثیم سے بچاتا ہے۔ ناظرین، لہسن زخموں کے مواد باہر نکالتا ہے۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ درست کرتی ہے۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ دار چینی بلڈ پریشر کم کرتی ہے۔ بادام دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ہی ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ادرک کھانے سے گردے اور مثانے کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، بند گوبھی کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ دن میں صرف 2 وقت روٹی کھانے والا انسان بیمار نہیں پڑتا۔ اگر کھانا کھانے کے بعد سستی محسوس ہونے لگے تو 2 کھجوریں کھا لیں۔ چہرے پر زیادہ
कील बहा से निकल आए तो कील बहासों पर शहद लगाकर मसाज करें। बालों के गिरने का मसला हो तो नीम के पत्तों के पानी के साथ धो लिया करें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। नाजरीन, जिल्द को चमकाने के लिए निहारबू बादाम के तेल से चेहरे पर मसाज करें। खाना खाने से कबल एक सेब खा लेने से दिमागी और जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। आलू बुखारा खूबसूरती के लिए फायदेमंद है। घुटनों में दर्द रहता है तो अंजीर खाए और दूध कसरत से पिए। सब्ज चाय में लहसुन डालकर पीने से बदन के हर हिस्से में ताकत आ जाती है। खारिश वाली जगह पर प्याज का रस मलने से आराम मिलता है। दलिया दिल और दिमाग को ताकत पहुंचाता है। मेथी दाने का इस्तेमाल करने से सीने की जलन और बलगम बनने की बीमारी दूर हो जाती है। मैदे में गर्मी हो जाए तो गन्ने के जूस में पुदीने का शरबत मिलाकर पी लेने से मैदा सारा दिन ठंडा रहेगा। गर्म पानी पीने से घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। ज्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं। नहाने के लिए पानी में नींबू निचोड़कर नहाए, बदन से बदबू नहीं आएगी। रोजाना चेरी का इस्तेमाल करने से जोड़ों और हड्डियों के दर्द में आराम मिलेगा। दोस्तों, चने की दाल को पीसकर अपने चेहरे पर लेप करने से दाने नहीं निकलेंगे। निहारबू अनार खाओ, मैदे की सोजिश दूर हो जाएगी। रात को सोते वक्त तंग पजामा या तंग कपड़े पहनने से गैस और कब्ज का मसला हो जाता है। निहारबू केला खाने से जहरी दबाव और बेचैनी खत्म होती है। महीने में एक बार मछली खा लेने से जवानी बरकरार रहती है। गर्दन पर तेल की मालिश करने से सुस्ती दूर हो जाती है। सोने से कबल नमक वाले गर्म पानी से गरारे कर लो, रात को नींद में खराटे नहीं आएंगे। दोस्तों, करेला शुगर के मरीजों के लिए मुफीद सब्जी समझा जाता है। नाज़रीन, मसूड़ों में दर्द हो या सूजन, तकरीबन 5 ग्राम फरकरी को 1 गिलास पानी में गर्म कर लीजिए और जब फरकरी पिघल जाए तो उसको दांत और मसूड़ों पर मसल दो। जल्द आफाका होगा और दांतों पर नीम के दरख्त की मसवाक रगड़ो, दांत का कीड़ा खत्म हो जाएगा। मीठी चीजें खूबसूरती और सेहत के लिए जहर हैं। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। खरबूजे के बीज खुश्क करके चबाने से यादाश्त कमजोर नहीं होती। जामन की लकड़ी को घर में जलाकर दूनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। ज्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की बेनाई तेज होती है। रोजाना 1 केला खा लेने से गुस्सा, जहनी दबाव और चिड़चिड़ापन खत्म होता है। नाजरीन, दूध पीकर खजूर खा लेने से दिमाग तेज होता है। पालक खाकर फौरन सो जाने से नींद ठीक तरह से नहीं आती। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी हरगिज ना पियो, इससे बदतरीन हैजा हो सकता है। खाने के दौरान ज्यादा पानी पीने से नाखून कमजोर हो जाते हैं। घर से नहुसत खत्म करनी है तो सूरज गरूब होने के बाद 1 अगरबत्ती घर में जला दो। घर से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। सूखे धनिये की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिएं, आपके दांतों को भारी नुकसान पहुंचेगा। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। अगर आप चूहों से तंग आ गए हैं तो चूहों के बिल के पास
خالی انڈے کا کھول رکھ دیں، چوہے بھاگ جائیں گے۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب تک واش روم نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ ناظرین، انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی انتظام موجود ہوتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ کاجو کھا لیا کرو، آپ کی جلد بہت اچھی رہے گی۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا بہت مفید ہے۔ ناظرین، معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کرو۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگا دو، آرام آ جائے گا۔ کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگتا ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ناظرین، عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ بھی پھول جاتا ہے۔ دال چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رات کے وقت کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچی روٹیاں اور کچے پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ جو رات کو کھانا ہضم کر کے سوتا ہے، اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ پیشاب زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی واپس آ جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جائیں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھاؤ، اسے طاقت کم ہو جائے گی۔ ہر رات سونے سے پہلے 1 چمچ زیتون کا تیل نیم گرم پانی یا لیمو پانی میں ملا کر پئیں۔ یہ میٹابولزم تیز کرتا ہے، ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور پیٹ کی چربی گھٹانے میں مدد دیتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ دانتوں اور مسوروں کی حفاظت کے لیے گاجر کا چبانا بے حد مفید ہے۔ ناظرین، عورت روزانہ رات کو چلغوزے کھا لے، رنگ نکھر جائے گا اور جڑیاں ختم ہونے لگیں گی۔ اگر جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں میں عرق گلاب لگا دیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ روزانہ لیمو کا پانی پی لیا جائے تو ہفتے میں 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسم فٹ اور توانا رہے اور پیشاب کے مسائل میں بہتری آئے تو 1 چمچ ادرک کا رس لیں، اس میں 1 چمچ شہد ملائیں۔ نہار منہ یا رات سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ
पी लें। ये अमल 3 से 7 दिन तक करें। ये नुस्खा हाजमे को बेहतर बनाता है, जिस्मानी तवानाई बढ़ाता है, मुदाफाती निजाम को मजबूत करता है। अगर कोई संगीन तिब्बी मसला हो तो पहले माहिर डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। बार बार पेशाब की हाजत होती है तो 1 छटांग भुने चने खाकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खाएं। 1 हफ्ता लगातार करें। धोखेबाज इंसान की जुबान मीठी होती है और दिल कड़वा होता है। दिल के मरीज ज्यादा से ज्यादा खजूर और लहसुन इस्तेमाल करें। हर वक्त पुरसुकून रहने वाले इंसान के दिमाग की सलाहियत बढ़ जाती है। आलू बुखारा तबीयत को नरम करता है और प्यास को तस्कीन देता है। बेतहाशा दौलत चाहते हो, हमेशा तंदुरुस्ती चाहते हो, लड़ाई झगड़ा खत्म करना है तो रोजाना सूरत रहमान पढ़ लिया करें। कान में दर्द या कान में पानी चला जाए तो कोई दवाई इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ उल्टे पांव चलने से पानी निकल आएगा। रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच कलवंजी का सफूफ नीम गर्म पानी के साथ लें। ये मसाने को मजबूत करता है, बार बार पेशाब आने के मसले को दूर करता है और पेशाब के कंट्रोल में मदद देता है। बहरेपन से निजात पाने के लिए कानों में करवा तेल या रोगन बादाम डालने से बहरापन दूर हो जाता है और कान के पर्दे मुलायम हो जाते हैं। वजू करने से जिस्म और दिल को सुकून मिलता है। अमरूद खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपके पेट में दर्द रहने लगे तो निहार मुंह दही खाओ, आराम आ जाएगा। दही खाने से हाजमा बेहतर होता है, मुदाफियत बढ़ती है और जिल्द साफ होती है। चेहरे पर कील महासे और दाने हैं तो रोगन जैतून और कद्दू मिक्स करके सोते वक्त चेहरे पर लगाएं। प्याज काटने के बाद हाथों की बदबू खत्म करने के लिए हाथों को नमक से धो लीजिए। रात को ज्यादा देर मोबाइल देखने से आंखों में धुंधलापन आने लग जाएगा। खरबूजा खाने से कभी गुर्दों की पथरी नहीं बनेगी। खाने के बाद 1 खजूर खाने से हमेशा सेहतमंद रहोगे। भूख लगे तो धनिया खा लिया करो, कभी चर्बी नहीं बनेगी। रोजाना 1 खीरा खा लेने से कभी मोटापा नहीं होगा। केले का शेक खून की कमी नहीं होने देता और हड्डियों को मजबूत करता है। अगर ठहर ठहर कर पेशाब आने लगे तो जान लो गुर्दे काम नहीं कर रहे। दांतों में शदीद दर्द होने लगे तो 2 लौंग लेकर इनको पीस कर लीमू के चंद कतरे मिक्स करके मुतासिरा दांत पर लगा दें। ज्यादा चाय पीने से इंसान के पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। हमेशा खाने के साथ हरी मिर्च खाएं, ये जिस्म की चर्बी को कम करने में मदद देती है। सब्ज मिर्च को ज्यादा देर तक महफूज रखना है तो इनकी डंडियां उतार दें। ज्यादा ठंडी चीजों के इस्तेमाल से मैदा कमजोर हो जाता है। बदन की सुस्ती को दूर करना है तो खाने के बाद थोड़ा सा नमक चख लिया करो। बकरी का दूध पी लेने से जिस्म के अंदर खूबसूरती आती है। ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से जहन तेज होता है और गुस्सा कम होता है। सुबह उठते ही घर की सफाई कर लिया करें, आपके रिज़्क में बेतहाशा इजाफा होगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी देख जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखे। नाज़रीन, याद रहे किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुक्रिया।